يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 یعنی 16 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے. تو آئیں شروع کرتے ہیں. اولئک دوستو یہ ڈینومینیٹر ہے، یعنی یہ اشارہ کرنے والا ہے. انگلش میں دس کے برابر اور اردو میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اولئک الذین یعنی لوگ. اشتر عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی بعض اوقات ہم اشتہارات کے اندر ایک وارننگ ٹائپ ہمیں ملتی ہے، مشتری ہوشیار باش. یہ مشتری یعنی خریدار اشتر سے خرید سے ہی نکلا ہے. عربک کا لفظ ہے اشتر کا مطلب خرید. والدلالہ دلالہ کا مطلب گمراہی. بالہدا ہدا ہدایت. فما ربحت دوستو ما کا مطلب عربی کے اندر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب فا کسی بھی لفظ کے اندر سامنے اس کے لگ جاتا ہے دوستو تو یہ اس کے معنی کو تشدید دیتا ہے، شدید کرتا ہے، زور دیتا ہے. فما اور نہیں. رابحت رابحہ کا مطلب فائدہ. رابحت جب تا اینڈ میں لگا تو اس نے ماضی کا صیغہ بنایا، یعنی فائدہ نہ دیا. فما رابحت فائدہ نہ دیا. کس نے فائدہ نہ دیا؟ تجارت نے فائدہ نہ دیا. ہم دے کے برابر انگلش میں، اردو کے وہ زیادہ. ہوا کی جمع. وما واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں. کانو ہونا. محتدین ہدایت یافتہ. آخر میں اگر واو اور نون لگتا ہے دوستو تو یہ جمع کا صیغہ بنتا ہے، لیکن بعض اوقات عربک کے اندر یا اور نون بھی جمع کا صیغہ بناتا ہے. محتدین یعنی ہدایت والے. آئیں اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا. کس کو خریدا؟ والدلالۃ بالہدا ضلالت کو خریدا، گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں. فما رابحت اور انہوں نے فائدہ حاصل نہ کیا تجارتہم اپنی تجارت سے، یعنی ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. وما کانوا مہتدین اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہوئے. بہت خوبصورت آیت، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت، وہ گفٹ، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے عطا کی، وہ ہے شعور. وہ عطا کیا. اس شعور کے ساتھ ہمیں ملا اختیار. اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم زندگی کے اندر مختلف فیصلے کرتے ہیں. یہ فیصلے بعض اوقات ہم اپنی حواس کے اوپر اپنے دماغ کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ مومنٹیرلی ہمارے ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں، ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمیں کاروبار کے اندر نقصان ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص جانتے بوجھتے ہوئے، کوئی بھی دانا سیانا بندہ کوئی بھی جانتے بوجھتے تو کسی بھی تجارت کے اندر نقصان حاصل نہیں کر پائے گا، نہ کرنا چاہے گا. مثلاً ہم کسی بھی دکان کے اوپر جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کوئی پھل خریدتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں دو پھل ایک جیسے ہی ہوں گے، ہم ان کو خرید کر گھر لے آتے ہیں، ایک کچا نکل آتا ہے اور ایک پکا. لیکن دوستو اس کے اندر ہمارے کچے پھل خریدنے کے اندر کوئی بھی ارادہ شامل نہیں تھا. یہ بس
उसकी ज़ाहरी वज़ाकता से हम ले आए और धोखा खा गए। ये धोखा खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप दुकान के ऊपर जाते हैं और दुकानदार आपको मना करता है कि आप ये चीज मत खरीदें, ये एक्सपायरी है, ये खराब है, लेकिन आप फिर भी बज़िद रहते हैं उसको खरीदने के लिए, तो फिर आपका नुकसान एब्सोल्यूट होगा, आप एब्सोल्यूट लॉस के अंदर आएंगे। दोस्तों, यही मिसाल है इस दुनिया की। हम लोग इस दुनिया को ही अपना असल मालो मता समझ बैठे हैं, हम इसी दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ बैठे हैं, और जो आखिरत असल है उसको हम भुला बैठे हैं। इस दुनिया के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि ये हमारी ही हो जाएगी। दोस्तों, जरा गौर करें, जो आज से पहले हमारे आबाओ अजदाद थे, जो आज नहीं है, कभी ये दुनिया उनकी थी, तो क्या उनके फौत होने के बाद आज ये दुनिया उनकी है? और आज जिस चीज के हम मालिक बन रहे हैं, कल अल्लाह के हुक्म के साथ जब हम इस दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे और हमारा कज़ा का वक्त आ पहुंचेगा, तो क्या हम इस दुनिया की मलकियत को क्लेम कर सकेंगे? दोस्तों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेटाफिजिक्स के अंदर आती हैं, जिसको हमारे हवास उनका इदराक नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं पा सकते, और वो चीजें अक्सर शुरू होती हैं हमारे मौत के बाद। कब्र का अजाब, आखिरत, मर के जी उठने का एहसास, ये हमारे हवास इनको काबू नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्हीं को बताने के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने अंबिया और पैगंबरों को इस दुनिया के अंदर भेजा। यही वो अल्लाह ताला की रहमत थी कि उसने हमें बाखबर किया। लेकिन मुनाफिकों की यहां पर जो तादाद देखें और उनका रवैया देखें मुख्तलिफ अंदाज के साथ, वो कर क्या रहे हैं? वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, इसके पीछे इतना दौड़े, इतना इसकी तलाश और जुस्तजू में रहे, जो असल चीज थी उसको फरामोश कर बैठे। और दुनिया की हकीकत है क्या? हम बाज़ औक़ात दोस्तों सोते हुए ख्वाब देखते हैं, तो उस ख्वाब के अंदर जब होते हैं तो आप और हमें बिल्कुल भी गुमान नहीं होता उस वक्त, हम उसकी जो हैपनिंग्स, जो उसका होना हो रहा होता है उन ख्वाबों का, वो बिल्कुल हमें हकीकत मालूम हो रहा होता है, और हम उसके एहसास के तले दबे हुए होते हैं। हम डर रहे होते हैं अगर कोई डरावना ख्वाब है, हम खुश हो रहे होते हैं अगर वो अच्छा ख्वाब है। तो दोस्तों, ये दुनिया जो हमारी है, क्या कोई ये ग्रेटर ड्रीम नहीं है हम जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला तो बारहा फरमाते हैं ये दुनिया की हकीकत है ही कुछ नहीं। हम कितने प्यारों को अपने कब्रिस्तानों के अंदर दफनाए, क्या रह जाता है अपनी आंखों से देखकर? ये अल्लाह ताला के जो अंबिया हमें मुख्तलिफ औकात के अंदर आके हमें खबरदार करते रहे, हम इसको क्यों मानने के लिए तैयार नहीं? जबकि हम चले मेटाफिजिक्स की बात तो नहीं हम कर रहे, वो तो बाद तबीयत है जिसको हमारे हवास, जिसका इदराक नहीं कर सकते। इस दुनिया का तो इदराक हम कर रहे हैं ना, फिर भी हमें चीजों की समझ नहीं आती। यही अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं, यही इसका शान नजूल है कि मुनाफिक इस कदर इस दुनिया के अंदर इन्वॉल्व हो गए, इसके फायदे के बारे में लग गए कि जो असल तिजारत थी उसको फरामोश कर चुके, और जो अब ये तिजारत कर रहे हैं ये तो इनको फायदा ही नहीं देगी। अगर आपको हदायत नहीं है, हमें हदायत नहीं है, तो क्या कर ले हम? दुनिया को जितना मर्जी सोने की बन जाए हमारे लिए ये दुनिया, उसका फायदा बताएं। इसके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद इसका फायदा बताएं क्या होने जा रहा है? क्या हमारे एक अमल के अंदर भी ये इजाफा कर सकती है? लिहाजा दोस्तों, अल्लाह का फरमान सच है, अल्लाह के नबी सच हैं जो कह रहे हैं कि ये दुनिया की हकीकत जस्ट एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं। लिहाजा हमें वो जो हकीकी दुनिया है जिसने हमेशा कायम रहना है, ये जिस्म आर्जी है दोस्तों, रहने वाली चीज रूह है, जैसे आखिरत रहने वाली चीज है, और ये दुनिया जस्ट एक पानी का बुलबुला है। हम मुसाफिर की हैसियत से यहां पर आए हैं। हम इस चीज का जब इदराक कर लेंगे तो हम
صحیح مسلم اور صحیح اسلام کے رستوں کے اوپر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے اور ہمیں صحیح مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي